सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो आउ समस्त को प्रभु कृष्ण नाम रे प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज मध्य ईश्वर वाक्य मध्य गोटे वाक्य आलोचना करबा जहाँ लेखा जाए माथ्यू पुस्तक 28 पर्व तार 19 और 20 पद। अतएव तुम माने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म देई मो तुम्भ मान को जो जो आज्ञा देउछि से सब पालन करने शिक्षा दे से मानक शिष्य कर आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मो तुम्भ मान संगे संगे अच्छी। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दौचु वाक्य पाठ करने देल बुझीबू पालन करूँ साहाय्य कर पवित्र आत्मा शक्ति दे साहाय्य कर जीशु नाम मागिलु आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने ये देखु आउ जीशुंकर महान आदेश आउ से ही महान आदेश जहाँकि शिष्य मान निकट में प्रकाश करुँच आउ जीशु निकट में जो 12 शिष्य मध्य इस्कारियोत यहूदा आत्महत्या करथिला आउ 11 जन एकादश शिष्य आउ रहिले आउ एकादश शिष्य जीशु को साक्षात कले से माने गालीली को जाई जीशु जो पर्वत विषय तांको कहिथिले आउ सही पर्वत को से माने गले आउ गला परे जीशु सही पर्वत रे से मान को दर्शन देथिले तांको सहित रहिथिले आउ से समय जीशु को देखी प्रणाम कले जीशु को देखी प्रणाम कले आउ वाक्य लिखा जाए मात्र केही केही संदेह कले तांको सहित रही तांको सहित खाइले एवं अनेक आश्चर्य कर्म देखिले तथापि आउ संदेह करुअछंती। जीशु को देखी संदेह आसुअछि तेणु जीशु से मानको निकट को आसले आउ आलाप कले आउ स्वर्ग पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। तुम्भे माने समस्त जातिर लोक निकट को जाओ से कहते स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकार तांको प्रदत्त होई अछि आ समस्त जातिर लोक मान निकट को जाओ आउ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे से मान को बपतिस्म दियो आउ मो तुम मान को जो जो आज्ञा दे अछि ता शिक्षा दे आउ से मान को शिष्य करो जो जो आज्ञा दे अछि से आज्ञा से मान को पालन करने को शिखाओ आउ से मान को शिष्य करो। प्रिय प्रभु को लोक माने ए स्थान रे देखुछु शेष समय रे आउ से गोटे आदेश दौरान जहाँ महान आदेश आउ से आदेश को आंभे माने मानिबा उचित। प्रभु लोक पालक प्रचारक समस्ते आमे शिष्य बनाइबा उचित शिष्य गठन करबा उचित। तेणु आंभे माने शुणुथिलु जीशु ख्रीष्ट जगत रे आसिले एक तो मानव जातिर परित्राण निमंते द्वितीयत पिता को प्रकाश करने निमंते तृतीयत शिष्य बनइबा निमंते तीन मध्य कौन से कार्य उणा हेले मध्य आउ होई पारे किछिटा क्षति होता। तेणु से आंभ मान को मध्य कहि असंती शेष समय से दर्शन देउछंती 11 जन शिष्य मान को कहउछंती जे तुम्हे माने शिष्य बनाओ समस्त जाति निकट को जाओ सुसमाचार प्रचार करो और से मान को बपतिस्म दियो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे पर से मान को मो जो जो आज्ञा दे अछि ताहा पालन करबा पई शिक्षा दियो। केवल शिक्षा नुहे पालन करबा पई शिक्षा दे शिष्य करो। प्रिय प्रभु लोक माने आज आमे
ଶିଷ୍ୟ ବନେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ ଆଉ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁବେ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିବେ, ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଜଣକୁ ଆମେ ବନେଇଛୁ ବୋଲି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଯୁଗର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଯେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେମାନେ ପଡ଼ିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ହୋଇପାରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରି ନଥାନ୍ତେ ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଆସିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣନ୍ତି ଭଲରେ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋକମାନେ ଏକ ପୁରୁଖା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। କାରଣ କ୍ଷେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋ ଦେଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହା କରିବା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରୁ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁ କରୁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁ କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ
ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ବନେଇବା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମହାନ ଆଦେଶ ଏଇଟା ମୁଁ ମାନିବା ଉଚିତ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଆମେ ଭାବିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଯେପରି ବନାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।